Good morning, students. We have started with a new topic in the physical chemistry, namely solution. Of course, the introduction part we studied. Then, what is binary solution? What is dilute solution? What is the meaning of dissolution? Taking an example of what type of solutes are going to dissolve in what type of solvent. KBr, NH4Cl, NaCl, they are going to soluble in the water, whereas insoluble in the organic solvents like alcohol, ether, etc. Whereas anthracene, phenanthrene, diphenyl are going to soluble in the solvent like a non-polar solvent like a alcohol, ether, benzene, but insoluble in water. What it gives the meaning that polar solutes are soluble in polar solvent. Non-polar solutes are soluble in non-polar solvents. It means that like dissolves like. ಬರೀ ನಾನು ಲೈಕ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಲಾರ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಲೈಕ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕಲಿತು some of the important terms we are using to express the strength of the solution we are preparing in the lab ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. molarity, molality, mole fraction we have studied in details and comparatively easy because we studied last year also. Then we started with the main concept that is solubility of a gas in liquid. Easily you can say that when a gas is a solute dissolved in liquid, we are getting gas liquid solution. For example, carbon dioxide dissolved in water giving rise to gas liquid solution. What are the factors influencing solubility of gas in liquid? Four factors we taken. One is nature of the solute, second is nature of the solvent, third one was temperature, fourth was external pressure or simply pressure. Instead of explaining first and second term separately, both the terms can be explained all together. Means the non-polar solute or a gases like a N2, O2 have less solubility in polar solvent like a water, whereas the polar solutes like a CO2, NH3, HCl can have a more solubility in the polar solvent like water. Sir, solvent bare water ತಗೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಾ? Other solvents are there. Since in that water many of the solutes are going to dissolve, excluding of non-polar. Therefore, it is taken into granted that water is a universal solvent. ಯಾಕೆ ವಾಟರನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ್ಯೂಟ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್, increase in the temperature, the solubility of a gas in liquid is decreases. Increase in the temperature, solubility of a gas in liquid is decreases. What is the reason? We can have it afterwards. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು, increase in the pressure, the solubility of a gas in liquid also increases. Explanation not needed for the second point, but explanation is needed for the third point. ಯಾವುದ್ರಿ? ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಲಿತ ನಂತರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಯೂಶಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗೇ ನಡಿಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು ಅಂದರೆ what is the explanation we are considering, for what point we are considering
increase in the temperature, solubility of the gas in the liquid is decreases ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ರಿವರ್ಸ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್. Since the solubility of a gas in liquid is an exothermic process, according to Le Chatelier principle, the low temperature favors exothermic process. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಬಟ್ ಲಿ ಚಾಟ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಡ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ದ ಸಾಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? There is a increase in the kinetic energy of the gas molecules which you dissolved in it. ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ, ಅದರಾಗ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವುಗಳ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೆಸ್. Therefore, increase in temperature, solubility of a gas in liquid decreases and vice versa ಹೋಗಿ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, therefore you can say decrease in temperature, there will be a increase in the solubility of a gas in liquid ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ increase in the external pressure for the gas solubility in liquid also increases. Means what we studied in the yesterday's class I have repeated. One more thing I have to repeat. Henry's law. Solubility of a gas in liquid ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. At a constant temperature, the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas in solution. ಒಂದು ರೀತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆವಾಗ ಗ್ಯಾಸು ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಸಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೇರ ವಿಲೋಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ದ ಪಾರ್ಸಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ greater is the solubility, ಅಥವಾ greater is the solubility means higher will be the partial pressure of the meaning. Vice versa. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, at a constant temperature for the solubility of a gas in liquid is also defined as the partial pressure of the gas in solution is directly proportional to its mole fraction of gas in solution. Mole fraction you studied it. ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಷರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡರ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಕಲಿತ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪಿ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಪಿ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಿ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, ವೇರ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದ ಕೆ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಸ್ 1.67 Kelvin kilobar pressure, and KH value of oxygen in water at 20 degrees Celsius was found to be 47 kilobar respectively. If you say carbon dioxide is 28 times more soluble in water than solubility of oxygen in water. Andre lower the KH value, higher will be the solubility. Vice versa, higher is the KH value for a gas, lower will be solubility. ಕಡಿಮೆ KH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ KH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಟ್ವಿ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಯೂಸಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದು KH ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಐತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾವುದರ ಕೊಡಲಿ ಎಷ್ಟರ ಕೊಡಲಿ ಕಡಿಮೆ KH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಜಾಸ್ತಿ KH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್.
ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು ನಿಜ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎದಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕಿನ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಂತಿದೆ, ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಎರಡೂ ಈಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಒಂದನ್ನು ಈಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೊಲಾರಿಟಿ, ಮೊಲಾಲಿಟಿ, ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಈಸಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾನ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಸೋಡಾ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ದ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಟೇನ್ added minerals. It do not contain fruits, contain added minerals ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. We are not reading that. Simply ಇರುತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವುದೋ ಅಕೇಷನಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ in that soft drinks carbon dioxide is dissolved under high pressure to increase more solubility of a carbon dioxide in the soft drinks. That of course comes out from the body, but it is some amount may hidden inside, leads to the acidity in the body. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಪಸ್, ಡೀಪ್ ಸಿ ಡೈವರ್ಸ್, ಸಮುದ್ರದ ಆಳದವರೆಗೂ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಫಿಶ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು. ಅವರು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಏನಾಯಿತು, ವಾಪಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ದೇ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇನ್, ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪೇನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್. ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಲ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೀಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪೇನ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೀಲಿಯಂ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ helium can lower the partial pressure of the nitrogen in the blood, hence they can breathe easily. At a higher altitude, ಟಾಪ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯು ಫೀಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ನೀವೇ ಈಗ ತಾನೇ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವೇರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನಾವೀಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೋವಿಡ್-19 ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಂದ್ಕೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಹೋಮ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗೂ ಸಹಿತ ವೇರಿಂಗ್ ಎ ಮಾಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಎ ಫುಲ್ಲಿಶ್ ಥಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಯಾಕೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಹೌಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್, ವೇರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಹಾಕ್ರಿ. ಇನ್ನು if you are getting up or if you are climbing the upstairs, 2-3 ಸ್ಟೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಹತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದಾಗ ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿತೌಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹತ್ತಿದಾಗನೇ ನಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಫೀಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ 2-3 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಹತ್ತೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೇರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಲ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸಂಬಂಧಪಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟೈಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಚ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಮ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ವಿಚಾರಣೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎನಾಕ್ಸಿಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಟ್ ಹೈಯರ್ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ದ partial pressure of oxygen is less than ground level, leads to low concentration of oxygen in the blood of a mountain climbers. They become weak and unable to think clearly. It is called anaxia. Is also according to Henry's law. Clear? ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ತದ್ದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ it is a theoretical explanation is much more rather than the mathematical part. Concerned to the equilibrium vapor pressure of liquids, we will go for the Raoult's law. We will go for the Raoult's law. For a solution of two liquids, for a solution of two liquids, ಎರಡು ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೀವು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಥನಾಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸುವುದು. ಎಸಿಟೋನ್ dissolved in water is a liquid solution. Therefore, for a solution of two liquid components, what Raoult's says? Raoult's law states that for a solution of volatile liquids, the partial pressure of each component, the partial pressure of each component, the partial pressure of each component in vapor phase, is directly proportional to the mole fraction of the component. ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾಗೆ ಸೇಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, mole fraction of the component in solution phase, at given temperature. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ. ನಾನು ಎರಡು ರೀತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ at a constant temperature the partial pressure of the gas in liquid is directly proportional to its mole fraction ಅಂದ್ಬಿಡು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಾಲಟೈಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ is directly proportional to the mole fraction of the component in a solution phase at a given temperature. That is, PA is proportional to XA, or PA is equals to P naught A into XA XA. Similarly, PB partial pressure of the second component anta is directly proportional to XB mole fraction of second component. PP is equals to P naught B into XB. Okay. According to Dalton's law, kaltidiri last year, the total pressure of the gaseous mixture is equal to the sum of the partial pressure of the each component kaltidiralla. Therefore, P total, according to Dalton's law, P total is equals to P naught A plus P naught B. P A plus PB, you have the values there.
is equals to P naught A into XA plus P naught B into XB. According to Dalton's law, we can combine those two things. You will get a linear graph, the plot of a PA versus PA and PB versus mole fraction XA and XB. If we plot it at a constant temperature, you will get a straight line. It's a linear graph. For a solution of two liquid components, the partial pressure of each component in the vapor phase is directly proportional to mole fraction of component in the solution phase at a given temperature. ಏನಿದೆ ಎರಡು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಎರಡು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿ ಎ ಅಂಡ್ ಪಿ ಬಿ ವರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಅಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಕರ್ವ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ rather than anything. You studied gases in the first PU, ಹೌದಾ? ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. There is given two types of gases. Can you recall? One is ideal gas, another is non-ideal gas. What is the another name for those? One is perfect gas, another is real gas. Similar to the gas, we have two types of solution. One is ideal solution. One is ideal solution. Another is non-ideal solution. Important for 2 marks. Explanation lengthy ಇದೆ. To the point ಕೇಳಿದಾಗ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆಯಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ, ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ನೀವೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಐಡಿಯಲ್ solution is a solution. Ideal solution is a solution which obeys the Raoult's law. Which obeys the Raoult's law perfectly in all conditions of temperature and pressure. ನೀವು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ which obeys Boyle's law and Charles' law perfectly in all conditions of temperature and pressure ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಐಡಿಯಲ್ solution is a solution which obeys the Raoult's law perfectly in all conditions of temperature and pressure is called as a ideal solution. Or you can say in another manner, this is the best method, best definition, easy to remember. Ideal solution is a solution. Ideal solution is a solution in which the intermolecular interaction between the components, between the reactants, between the components is equal to intermolecular interaction in the product. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, A dot dot A, how much is there? Intermolecular interaction of the reactant A plus B dot dot B is there. How much is there? It is exactly equal to A dot dot B. A ಮತ್ತು B ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು AB ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ A ದ ಇಂಟರ್ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ
ಮತ್ತು ಬಿದು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಾಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದ ಇಂಟರ್ಮಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಬರೇ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ JEE, NEET, CET ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, delta H mixture is equals to 0. Means what? If you have an ideal solution with you, by mixing equal valence of any two components, what product you are getting during the process, there is no liberation or there is no absorption of the heat or nothing, but it is neither exothermic nor endothermic reaction. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿಡುಗಡೆನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಏನು ಹೊಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ 10 ml ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ 10 ml ಆಫ್ ಬಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್? 20 ml ಓನ್ಲಿ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಏನು ಹೊಸದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ದಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ನಾರ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ, ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ನೈದರ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ನಾರ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಎಕ್ಸೋ ನಾರ್ ಎಂಡೋ. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಈಸ್ equals to 0 means there is no change in the total volume of the product formed of the expected. 10 plus 10 ಅಂದರೆ 20ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಅದೇನು ಹೊಸದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನ್ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬದಲಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನಪಿಡೋದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಾಲ್ವಿನ್. ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬೆಂಜಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಾಲ್ವಿನ್, ಕ್ಲೋರೋಬೆಂಜಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರೋಮೋಬೆಂಜಿನ್, ಕ್ಲೋರೋಬೆಂಜಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರೋಮೋಬೆಂಜಿನ್, ದೆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್, ಎನ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಹೆಪ್ಟೇನ್, ಎನ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಹೆಪ್ಟೇನ್, and ethyl bromide plus ethyl chloride, C2H5Br plus C2H5I. ಏನಾಗಬೇಕು? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಲ್ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಐತಲ್ಲ, ರಾಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾಗೆ ಎನಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ರಾಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಬೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ intermolecular interreaction between the reactant is equal to intermolecular interreaction the product ಇರಬೇಕು. ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಬೆಂಜಿನ್ 10 ml ಆಫ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಅನ್ನ 10 ml ಆಫ್ ಟಾಲ್ವಿನ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಬಿಡುಗಡೆನೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು. It should not become hot, it should not become cold, neither exothermic nor endothermic. ಮತ್ತೆ 10 ml ಬೆಂಜಿನ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ml ಟಾಲ್ವಿನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 20 ml ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸರೇ ಇದೆ. Little increase or little decrease in the total value should not be there. Then only we can call that type of a solution is called as a ideal solution. If you know the definition and detailed explanation for the ideal solution, you should feel easy to give the definition for non-ideal. Non-ideal solution is a solution which do not obey the Raoult's law perfectly in all conditions of temperature, pressure is called as a non-ideal solution. Or non-ideal solution is a solution in which the intermolecular interaction between the components is not equal.
ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. Is not equal to intermolecular interaction in the product. Okay, this is A dot dot A plus B dot dot B is not equal to A dot dot B. Okay, for non-ideal solution ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. For non-ideal solution delta H mixture is not equals to 0. It may be exothermic or endothermic. Similarly, delta V mixture is not equals to 0 means by mixing equal values of any two components, the expected value should not be equal. It may be slight increase or slight decrease in the total expected value. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋದ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಹೋಗಬೇಕು. ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಓನ್. ಬಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಐಡಿಯಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ, 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಒಂದನೇ ಬಾಕ್ಸ್ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ 2 marks. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.